हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस। तो पिलाने गतकाली आम फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 2 रो यूनिट 2 रे रही केन्द्र और राज्य मानक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका 1 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आलोचना करथिला। तो आज आम 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आलोचना करबा जहाँ तुम बहुत लाभदायक हेबो। तो देख, जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न रही है, देख, संसदीय गणतंत्र अर्थ कौन? व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? तो देख, जो गणतंत्र व्यवस्था संसद हाथ में प्रच्छन्न क्षमता न्यस्त थाए एवं सरकार बा कार्यपालिका संसद पाखरे उत्तरदायी रही था संसदीय गणतंत्र व्यवस्था कहुए। ब्रिटिश ढांचारे भारत में संसदीय गणतंत्र व्यवस्था कार्यकारी होइछि। देख, जो गणतंत्र व्यवस्था संसद हाथ में प्रच्छन्न क्षमता न्यस्त थाए एवं सरकार बा कार्यपालिका संसद पाखरे उत्तरदायी रही था संसदीय गणतंत्र व्यवस्था कहुए। बुझेगा? तो नेक्स्ट रही, देख, भारत में पार्लियामेंट स्थिति कौन? भारत पार्लियामेंट स्थिति कौन? तो संविधान 71 धारा अनुसार भारत संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को नहीं गठित होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिकार अविच्छेद अंग होते संसदर अविच्छेद अंग भाव परिगणित होता। संसदर उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहुए। तो देख, संसदर उच्च सदन को राज्यसभा कहुए और निम्न सदन को लोकसभा कहुए। मन रख पे 1 मार्क क्वेश्चन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छे, देख, लोकसभार गठन प्रक्रिया कौन? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो देख, लोकसभार स्थिति संसदर निम्न सदन भाव परिगणित होता है। लोकसभार स्थिति संसदर निम्न सदन भाव परिगणित होता है। एथिरे 547 जन सदस्य रही। 545 जन सदस्य देशर विभिन्न प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होता और 2 जन सदस्य को राष्ट्रपति लोहित भारतीय समुदायर मध्य मनोनीत करते। बाचस्पति लोकसभार अध्यक्ष अटंती। तो लोकसभार अध्यक्ष होती बाचस्पति। बुझीगला? तो परवर्ती प्रश्न अच्छे, देख, राज्यसभार गठन प्रक्रिया कौन? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो देख, राज्यसभा भारतीय संसदर उच्चतम गृह मर्यादा पाई। राज्यसभा भारतीय संसदर उच्चतम मर्यादा पाई। यार सदस्य संख्या होती 250 एवं एथिरू 12 जन सदस्य को राष्ट्रपति कला विज्ञान समाज सेवारे उत्कृष्टता लाभ करने व्यक्तिशेष भाव मनोनीत करते। राज्यसभा एक स्थायी गृह। राज्यसभा हूँ एक स्थायी गृह, किंतु एठारे सदस्य मान कार्यकाल 6 वर्ष रखा जाइछि। तो राज्यसभार सदस्य मान कार्यकाल हूँ 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को अध्यक्ष करते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को अध्यक्षता करते। तो देख, नेक्स्ट रही कोरम अर्थ कौन? व्हाट इज कोरम? तो देख, संविधान नियम अनुसार संसदर उभय गृहर सदस्य संख्यार 1 सदस्य उपस्थित रही नीति निर्धारण करें। यह कोरम कहुए। यह संख्यक सदस्य नहेले गृह कार्य चले नहीं। तो देख, संविधान नियम अनुसार संसदर उभय गृहर सदस्य संख्यार 1 सदस्य उपस्थित रही नीति निर्धारण करते, जहाँ को कोरम कहुए। तो उभय सदस्य लोक मैंने 1 सदस्य मिसी नीति निर्धारण करते, ताहाको कोरम कहुए। बुझेगा? नेक्स्ट, मिलित अधिवेशन कौन? व्हाट इज जॉइंट सेशन? व्हाट इज जॉइंट सेक्शन? तो देख, कौन सी साधारण विधेयक अनुमोदन लोकसभा एवं राज्यसभा मध्य मत पार्थक्य देखादेले संविधान 108 धारा अनुसार बाचस्पति अध्यक्षतार मिलित अधिवेशन कर संख्याधिक निष्पत्ति नहीं जाते। बुझेगा? तो परवर्ती प्रश्न अच्छे, देख, अध्यादेश कौन? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? साधारणतः संसदर अधिवेशन नथिबा बेले कौन सी जरूरी आईन आवश्यक हेले राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करथांती। यह द्वारा स्वतंत्र अधिवेशन तकाजे संपृक्त आईन अनुमोदित होता है। अध्यादेश को साधारणतः
ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଜରୁରୀ ଆଇନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା 6 ସପ୍ତାହ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଆଇନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ବିଧେୟକ ବା ବିଲ୍ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଲ୍ ବା ବିଧେୟକ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଲ୍ ବା ବିଧେୟକ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଧେୟକ ଆକାରରେ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେକୌଣସି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଧେୟକ ବା ବିଲ୍ ଆକାରରେ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍? ତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଟିକସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଚ୍ଛେଦ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଟିକସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଚ୍ଛେଦ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥିଲା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଶୂନ୍ୟକାଳ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ଆୱାର୍ସ? ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ବିରତି ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିନା ନୋଟିସରେ ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଅଣନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସଂସଦୀୟ ଭାଷାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ମୁଲତବୀ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଡଜର୍ନ? ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୃହର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷତଃ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ ଚାଲିଲେ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାରତବର୍ଷ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ତ ସମ୍ବିଧାନର 54 ଓ 55 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନୁପାତିକ ହାରରେ ଏହା ଏବଂ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର 54 ଓ 55 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ? ତ ସମ୍ବିଧାନର 61 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଦକ୍ଷତାହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର 61 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଦକ୍ଷତାହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ଲିଅର। ତ ନେକ୍ସଟ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି?
352 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଦେଶରେ 352 ଧାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଆଲ ରୁଲ୍? 356 ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲେ କିମ୍ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 356 ଧାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି? ତ 360 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ତ 360 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅସମ୍ଭବ ବଢ଼ିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 360 ଧାରା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 2 ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ 2 ମାର୍କ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।